कहती जे ये जगत को नियंत्रण कर्ता जड़े अच्छा जी कि ए संसार को चलई जहां नीति नियम अनुसार ए संसार कार्य करुँ जीव जगत मान प्रतिपालित होती ये विषय से धारणा ना आउ कौन नेहा यह केवल काम पिपासार सृष्टि ही दुई जन स्वामी एवं स्त्री से कामना को चरितार्थ केवल करने से जो संपर्क स्थापन करती शारीरिक संबंध से ही जीव जगत सृष्टि कारण आम पितामाता दी जन जीव तेणु ये दी जन जीवंकर जितेबाला सम्मिलन होची तेणु से जो जीवटी सृष्टि होची से जीव मध्य तांका पाखरु सृष्टि है तेणु ये एथिरे अन्य काहारी हस्तक्षेप नाही केही हस्तक्षेप करती नाही आउ अनात्म अनात्म आत्मा मध्य नाही एठी आत्मार सत्ता को ସେମାନେ स्वीकार करूना जहाँकि आमे पूर्वरु पढ़ी पूर्वरु आमे आलोचना करछंती सांख्य जोगरे बिना आत्मार जीव मृत जड़ किंतु सेमाने ए कथा को स्वीकार करबा पई केबे प्रस्तुत नुह अनात्म दुनिया सेमाने चिंता करती कौन ना ये जो दृश्य जगत आमे देखुछंती ये दृश्य जगत आकस्मिक भाव रे उद्भव होई केमिति रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया रु ये जगतटा सृष्टि हुई याको सृष्टि कला वाला कई ना किंतु आमे कौन पढ़ी भगवान कहते मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सहचरात मोरी अध्यक्षतार प्रकृति तार कार्य संपादन करे आउ ये जीव जगत को सृष्टि करिछि मु एइथिपाई जे सेमानकर पूर्व जन्मर जो कामना बा अभिलाष सब थिला ताको पूर्ण करिवा पाई एमानकु मु सृष्टि करिछि बा एमानकु गोटे सुजोग देइछि जे सेमानकर पूर्व जन्मर कामना को सेमाने चरितार्थ करन किंतु एटा होची कारण ये जगत आगुरु आमे पढ़िचंती मध्य एक कथा भगवान को सृष्टि मूल रे एटा होची मुख्य कारण किंतु ए कथा को मध्य ए असुर स्वभाव लोक माने मानती नाही सेमानकर मत कौन जे पृथ्वी आकस्मिक भाव रे निज मन को सृष्टि हेची एहार के नियंत्रणकारी ईश्वर मध्य नियंत्रणकारी बा ईश्वर अछंती एपरि विश्वास कौन विश्वासर कौन कारण नाही ये जगतर नियंत्रणकर्ता आमे निजे बा आमे निजे होचनी प्रभु तेणु आम मन इच्छा आमे कर्म करिबु मन इच्छा नियम कानून करिबु एवं मन इच्छा ये भौतिक जगत को उपभोग करिबु जे पर्यंत बंचिचु से पर्यंत भौतिक जगत को उपभोग करिबु बुझला तेणु आमको नियंत्रण कला वाला ईश्वर सेमिति केही ये संसार रे नाहांती सेमानक मतरे आत्मा और जड़ पदार्थ मध्य कौन पार्थक्य नहीं सेमाने परमात्मा को मध्य विश्वास करती ना जोटा को आमे सांख्य जुगरे कौन सारा भगवत गीतार यही जिनसटा को ही गुरुत्व आरोप करके आमे बुझी बुझिका आसीचंती ताको सेमाने मानिबा पई प्रस्तुत नुह जड़ चेतन को जदि आमे न जानी पारिले जड़ वस्तु कौन चेतन वस्तु कौन ताले आमे भगवत गीता केबे पढ़ी नांती बा किछि ता भितर ज्ञान आहरण करिना तेणु जड़ चेतन भितर पार्थक्य को जानिबा होची जने लोकर कर्तव्य जो जिज्ञासा आमे करंती दिव्य ज्ञान आहरण करबा पई से जिज्ञासार मूल जिनिस होची जड़ और चेतन मध्य थिबा पार्थक्य को हृदयंगम करियो किंतु सेमाने ताको मानती सेमाने बुझंती नाही जे प्राण चालीगला परे शरीरटा जड़ पलटि जाए मृत पलटि जाए ये कथा सेमानकर धारणा ना सेमाने भावती जे गोटे जीव अन्य गोटे जीव सहित मिलित हेले ता पाखरु जो जीवटे सृष्टि हैला से ऑटोमेटिक जो सृष्टि हैला ता भीतर आत्मार परिचय कौन आवश्यकता है सेठी आत्मार कार्य कौन तेणु सेमाने अनात्म दर्शन करती बा आत्मार कौनसी आत्मा अच्छी बोली ये जिनिस को सेमाने स्वीकार करती नाही तापर कौन कहउचंती काम पिपासा हेतु एक कथा ही एत वर्णना कराई प्रथम है असत्यम एटा सृष्टिटा हूँ अवास्तव
अप्रतिष्ठन भित्तिहीन जार कौन फाउंडेशन नहीं दृश्य जगतर। आउ तृतीय है अनिश्वरम जार जो जगतर कौन नियंत्रणकर्ता नहांती नियंत्रणकर्ता विहीन। एवं ये जगतटा किभली भाव सृष्टि होती ना परस्पर काम पिपाशा हेतु ही सृष्टि होती। चारोटी कथा एठी कुआ काम पिपाशा हेतु सृष्टि होती। किंतु ये जो कथा गुड़ी को मत एक सेमानक मत अनुଯାयी सब शून्य जहाँ कि आम देखुचु ए सब केवल आमर देखिबार भ्रम अटे। कारण अबास्तव बोली कहते ना जगतटा को अबास्तव बोलिकी से स्वीकार कर तेणु जहाँ किसी देखुं स्वप्नवत स्वप्नवत अर्थात आम स्वप्न जो जिनस को देखती तार कौन से वास्तवता न थाए। जितेबाला आम निद्रा भंग हो जाए से सब गुड़ाक शून्य बोलिकी आम देखु कि ना जहाँ आप स्वप्न देखते ता वास्तवतार कि ना। तेणु ये जगतटा से मिथ्या बोलिकी से विश्वास कर जगत मिथ्या अवास्तव अटे बुझा स्वप्न सदृश अटे। तेणु ये श्रील प्रभुपाद से जे एमाने जदि ज्ञान आहरण करेंगे ताहले सेमाने सब जिनसर तत्वत भित्तिक सब किछि कथा जानी पारिबे। कारण ज्ञान आहरण को सेमाने विश्वास करती नाही एवं केवल स्वप्न राज्य सेमाने घूरी बुलु। तेणु सेमाने मत व्यक्त करती जे केवल स्त्री पुरुषर संजोग हेतु संतान उत्पन्न हुई ए पृथ्वी बिना आत्मार जात हुई। तेणु सेमानक मत अनुଯାयी यह केवल एक जड़ पदार्थर समष्टि अटे से जीव जात होउचंती एवं एथिरे आत्मार कौनसी अस्तित्व नाही। जेपरि घर्मरु एवं मृत शरीर बिना कारण ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद जेपरि मृत शरीर को किछि दिन गोटे रास्ता कड़े जदि पकई दिहब कौन जगार ताले किछि दिन पर 2-3 दिन पर से पचिवाक आरंभ कर एवं पचिगला ता भितर सब छोट छोट कीड़ा ता भितर सब जन्म हुए। तेणु से कीड़ा माने आपे आपे सृष्टि किए सृष्टि करे कई सृष्टि करती ना से कथा को उदाहरण दे। जेमती भाव में गोटे मृत शरीर भितर 2-3 दिन पर पचिगला कीड़ा माने सृष्टि हुए ठीक सेमती भाव में जीव जगत जो भौतिक जीव ए जगत जो मैंने सृष्टि हुए यहीपरि भाव में ही सृष्टि होती यार कौन कारण नहीं। समग्र समग्र जीव जगत दृश्य जगत परि प्रकाश भौतिक वस्तुर समावेश उत्पन्न अटे। तेणु भूत प्रकृति ये भौतिक प्रकाशर कारण अटे एवं यार अन्य किसी कारण ना गोटे कथा केवल से स्वीकार करते गोटे कथा कौन स्वीकार कले ना ये भूत प्रकृति ही सबकिछि सृष्टि हुए। आ ये कथा मध्य आम जानी ना प्रकृति ही सब जिनस सृष्टि हुए। कारण प्रकृति है सृष्टिकारी बा सी हूँ माँ बा सी हूँ जीव जगतर जन्म द्वार। तेणु तारी माध्यम ही जीव जगत उत्पन्न हुए। तेणु ये गोटे कथा को केवल से स्वीकार करचंती जे भूत प्रकृति ए भौतिक परिप्रकाशर कारण अटे अन्य किसी कारण नाही। तो भगवान कौन से निर्देश को एमाने मानती नाही एवं एमाने मन इच्छा कार्य करती असुर मानकर ये पृथ्वी सृष्टि संबंध में कौन ज्ञान ना। कारण आम भागवतम हो अन्य कौन वेद पुराण आम जहाँ सब पढ़ती ये सृष्टिर किसी गोटे कारण अच्छी कहीं जड़ जगत सृष्टि है एवं किपरि सृष्टि है ताकू आम संपूर्ण भाव में से ज्ञान प्राप्त कर भागवत। तेणु से जो प्रयास से करा से बुझेवा लोक मान चेतना दि जाती ए जिनस को एम स्वीकार करने केवे समर्थ नुहति बा मानु ना। तेणु से शास्त्र को गोटे प्रामाणिक तत्व हिसाब से ग्रहण करती ना। आम शास्त्र को ही मुख्य बोली विचार कर कारण आम जहाँ किसी ज्ञान आहरण कर शास्त्र मत अनुसार ही ग्रहण कर। आ शास्त्र माने आमको जो ज्ञान प्रदान करें प्रामाणिक तत्व बोलिकी मानती कारण एगुड़ा सब हूँ स्मृति शास्त्र शुणिकी मन रखा।
ତେଣୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାମାଣିକ ତତ୍ଵ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ଲୋକ 9। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟିମଭଷ୍ଟଭ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଆତ୍ମନଃ ଅଳ୍ପବୁଦ୍ଧୟ ପ୍ରଭବନ୍ତି ଉଗ୍ରକର୍ମାଣଃ କ୍ଷୟାୟ ଜଗତ ହିତାଃ। ଅନୁବାଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଜଗତର କ୍ଷୟ ନିମିତ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଉଗ୍ର କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ନଷ୍ଟାତ୍ମା ଓ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାମାଣିକ ଜିନିଷକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ମାନିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ନିୟମ କାନୁନ ତିଆରି କରନ୍ତି, ନିଜର ଠାକୁର ତିଆରି କରନ୍ତି, ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କରନ୍ତି, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି ବି କରନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଦେବତା ବି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଦେବତା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯେମିତି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ। ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଯେମିତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତି ତାକୁ ସହଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନା ନା ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନୁଧାବନ କରନ୍ତି, ବୁଝିଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଗତର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉଗ୍ର କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ହିଂସା କରିବା, ସେମାନେ କହିବେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ମାଂସ ଖାଇବା, ଜବରଦସ୍ତି ମାଂସ ଖିଆ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କର, କାରଣ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷତିକାରକ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯଦି ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଧାରଣା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ବା ସେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଉଗ୍ର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟାପୃତ ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ସରକାରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ୍ଷିତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଧାର୍ମିକ ଚେତନା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆମେରିକା କୁହ, ଲଣ୍ଡନ କୁହ, ସେ ଜାପାନ କୁହ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁହ, ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି କି ବି ଆମେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ମଦ, ମାଂସ, ନାରୀ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ନୀତି ଆଦର୍ଶ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେରିକା ଯେମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦବେଇକି ରଖେ, ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଟା ଆସୁରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଉଗ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଆଟମ ବମ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସଂସାରର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ବଶୀଭୂତ କରିକି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁ ନ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ଏମାନେ ଶତ୍ରୁବତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଚେତନା ହଉଛି ଶତ୍ରୁବତ ଆଚରଣ କରିବା, ଏଭଳିଆ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ ଏମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶକୁ ଏମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରିଦେଇପାର। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏହି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ଜଗତର କ୍ଷୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଉଗ୍ର କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଆତ୍ମା। ନଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ହଉଛି ନଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜଡ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯାହାକି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଜଡ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଜ୍ଞାନତା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଣାମ। କାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ସମାଜ ଦେଶ ଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅହିତ। ଯେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ଏମାନେ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବା ଆଦର୍ଶ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଅହିତ ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଜଗତର ଅହିତ, କେବେ ବି ହିତ ସାଧନ ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବୋମା ବର୍ଷଣ ହଉଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ସରଳ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସବୁ ବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କଣ? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ବିକଶିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଗତର କ୍ଷତି ସାଧନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କାମ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। କେମିତି ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବୁ, ଏ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାମମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଦୁଷ୍ପୁରଂ ଦମ୍ଭମାନମଦାନ୍विताः ମୋହାତ୍ ଗୃହୀତ୍वा ସଦ୍ଗ୍ରାହାନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅଶୁଚିବତାଃ। ଅନୁବାଦ। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅତି ଲୋଲୁପ ବା ଅତୃପ୍ତ କାମ, ଗର୍ବ ଓ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅପବିତ୍ର କର୍ମରେ ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଠି ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି 10, 11, 12 ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବଣତା, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ 10, 11, 12ରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅତି ଲୋଲୁପ ଏବଂ ଅତୃପ୍ତ କାମ,
ଗର୍ବ ମିଥ୍ୟା ସମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅତି ଲୋଲୁପ ବା ଅତୃପ୍ତ କାମ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମନାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାମନାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ ସେଇମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କାମ ଯେ ଅତୃପ୍ତ, ଯେମିତି କି ଜଣେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କାମନା ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି, କାମ କାମ ଦ୍ଵାରା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ଭଳି ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମନା କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆଠାରୁ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ଲୋଲୁପ ଏମାନେ। ସେମାନେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଜୀବନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, କେବଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବେ। କାରଣ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଠି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଚାରବାକ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଚାରବାକ ଥିଓରି କଣ କହୁଥିଲା? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିଥିବେ ଚାରବାକ ଫିଲୋସଫି, ଜାଣିଥିବେ ଚାରବାକ ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର ଥିଲେ, ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ମତ ଗୁଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍ ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖମ୍ ଜୀବେତ୍। ଋଣ କର ଘିଅ ଖାଅ, ଋଣ କରିକିରି ଘିଅ ପିଅ, ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚ। ଚାରବାକଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ହଉଛି ଏଇଟା। ସେମାନେ ନାସ୍ତିକବାଦୀ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। କାରଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା, କାରଣ ଏ ଶରୀର କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ତାର କୌଣସି ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆମେ କରିଚାଲିବା, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଗର୍ବ, ମିଥ୍ୟା ସମ୍ମାନ, ଏ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥାଏ। କାରଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନାସ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ଆମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ କେବଳ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଟେ। ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମର ସେଇଭଳିଆ କିଛି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେତୁ ହିଁ ମିଳି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମାନେ କର୍ମର ଫଳ। ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାହା କିଛି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଟିକକୁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ଆମର ନିଜର ଆ ଭିତରେ କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବୁଝିଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କଲି, ତ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବି, ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ।
कौन सी प्रकार खाद्य हो पानी हो जो भी हो केवल इंद्रिय भोग करवा से जीवन लक्ष्य। तेणु से एमती इंद्रिय भोग रे मोहाच्छन्न हो जाइछंती जे सेमाने पार्थिव वस्तु को सब विभिन्न प्रकार पार्थिव वस्तु को ग्रहण करने को पछाती नहीं। मन भितर बहुत प्रकार कामना थिबा हेतु सेमाने विकल्प पंथा तैयारी करन। एमती दरकार पड़ले अपवित्र कर्म नियोजित हुए। चोरी करिबा, रेप करिबा, मद पीवा, मानस भक्षण करिबा, हत्या करिबा, लुंठन करिबा, ये समस्त होचे अपवित्र कर्म। तो ये समस्त कर्म से नियोजित हुए दरकार पड़े। जेहेतु निज मन इच्छा से करती तेणु से किमिति भाव रे अर्थ रोजगार करिवे बा केमिति प्रकार रे से आज इंद्रिय सुख करिपारिबे सेथिपाई सेमाने सबुबेले तत्पर ही था। तेणु तापाई जहाँ तांको भोग करिया पड़े सेमाने सेटाकू केबे चिंता करंती जे कर्मर प्रत्येक कर्मर किछि गोटे फल अछि एवं आमे जहाँ भी कर्म करंती ता फल हमको भोग करियाकू पड़ियो। ए कथा ए थ्योरी की से बुझंती नाही, कर्म थ्योरी की कर्म जोग को से बुझंती नाही। कारण ज्ञान नाही, अज्ञान ना, नास्तिक स्वभाव लोक माने अज्ञान। तेणु से बुझी पारती नाही जे मु एई भलिया भूल कर्मटे करिबा आ पई मते पश्चाताप करिया पड़ियो, आ पई मते दंड भोग करिया पड़ियो, आ पई मते जेल जीवाकू पड़ियो, कोर्ट को जीवाकू पड़ियो। ए सब जिनिस को से मानती नाही। भविष्य कौन घटिबो जदि जानी पारते ताहले से एभलिया कर्म करते ना। कारण से प्रथम श्लोक आम कौन पढ़िले माने 6 नंबर 7 नंबर श्लोक जे सेमानक पाखरे से चेतना नाही जे कौन करी कौन न करी, भल कौन मंद कौन, भूल कौन ठीक कौन, ये जिनिस रे पार्थक्य दर्शन करिवार ज्ञान सेमानक पाखरे नाही। तेणु सेमाने मन इच्छा कर्म करन। एठी कुहाइছে एमारे स्वतंत्र भगवान मध्य सृष्टि कर दिए। स्वतंत्र भगवान जहाँ ना ताको मयूर चोल पिंधे देकरी, मयूर पंखा पिंधे देके माला खंडे पकई दे, तुलसी बेकर पकई देकरी कौन ना ये आमर प्रभु, ये आमर भगवान। एवं सी जो मंत्र दे दियंती से मंत्र टाको एमाने जप करती जार कौन से प्रामाणिक सत्यता नहीं बा जहाँ आमे आमर परंपरा अनुसार ग्रहण करचंती से जिनिस सेमानक पाखरे नाही। मन इच्छा सब किछि सेमाने करन। बुझु तेणु एठी गोटे शब्द व्यवहार कराई श्लोक लास्ट को एकदम प्रवर्तन्त अशुचि व्रता। अशुचि व्रता अर्थात अपवित्र कार्य से नियोजित हुए। अपवित्र कार्य, अपवित्र कार्य जोटा कि आज ये लिखाई ए प्रकार असुरी प्रकृति विशिष्ट लोक माने केवल मद, स्त्री सम्भोग, द्यूत क्रीड़ा एवं मांस भक्षण प्रति आकृष्ट होती। जो चारिटा को आमर बारण करा जोटा को आमे विधिबद्ध भाव रे पालन न करिवा पालन करिवा पई हमको उपदेश दिया है ये सब जिनिस जेमती आमे न करन भक्ति जीवन रे सेटा सब बाधा उपजेब। तेणु किंतु सेमाने ए चारिटा को करन। एगुड़िक होचंदी अशुचि बा अशुद्ध व्यक्ति, गर्व एवं मिथ्या अभिमान, सम्मानर वशवर्ती हुई सेमाने सेमानकर स्वतंत्र धर्मनीति तैयारी करती जाके वैदिक शास्त्र अनुमोदित नुहे। मिथ्या सम्मान प्रतिष्ठा एसबू को प्राप्त करने सर्वदा से प्रयासी हुए। मिथ्या सम्मान विषय विशेष किसी कहवर आवश्यकता नहीं, कारण मिथ्या सम्मान विषय आम आगुरी आलोचना करिसेंती जे मिथ्या सम्मान प्राप्त करने से सब प्रयास कर। मत किए टेकी दो, मत किए मो ना प्रशंसा गान करू, मत किए गोटे माला पिंधे दो, मत किए मोर गुणगान करू, ये सब मिथ्या सम्मान। मु एटा कर देछि माने मते एठी सम्मान मिलवा दरकार, ये सब जिनिस से आशा कर। तेणु सेमानकर पथ नर्क आड़ को गति करि चले। यही सब जिनिस करने द्वारा कौन हुए ना जो मैंने सब शास्त्र को मानते भगवान को मानते नहीं,
ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ନିଜକୁ ଭାରି ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। हरे कृष्ण। श्लोक 11-12। चिन्तामपरिमेयां च प्रजायन्तमुपाश्रिताः काम कामोपभोगपरमा एताभिरिति निश्चिताः आशापाश सतैः बधाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्य मन्यायनार्थ सञ्चयान्। ଅନୁବାଦ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ନଥାଏ। ଅନନ୍ତ କାମନା ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ଦୁଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ନଥାଏ। କେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବେ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିକି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କାମନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ତାପରେ କଣ ଅନନ୍ତ କାମନା, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାମନା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଅନନ୍ତ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହା ଫଳରେ କାମ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପତ୍ନୀ କି ଧରାଯାଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ହଉ, ଘରେ ଗୋଟେ ଦିତାଲା କରାଯାଉ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସୁନା କିଛି କିଣା ଯାଉ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକି ଏ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଧର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ କରିବ କଣ? ବାଧ୍ୟ ହବ ଅନୀତି ପୂର୍ବକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଚୋରି କରିବ, ଲାଞ୍ଚ ନବ, ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ନବ, 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 10 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବ, ଯୋଉଠି 6 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ସେଠି 10 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୀତି ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତ ନଥିବା ହେତୁ କାମନାର ଅନ୍ତ ନଥିବା ହେତୁ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯୋଜନାର ଅନ୍ତ ନ ରହିଲେ ଆମର କର୍ମ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି ତାକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡା କୋରିଲେଟେଡ। ଯେମିତି କାମନା ସେମିତି ଯୋଜନା, ଯେମିତି ଯୋଜନା ସେମିତି କାମନା, ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ଏବଂ ଆକୁ ପୁଣି ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଛାଡିକି ଯୋଜନା କେବେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି କର୍ମ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ କଣ କଲା? ଚୋରି କଲା, ନାରୀ କଲା, ସବୁ କିଛି କଲା, ଶେଷରେ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। ପଢିବା ଆମେ ପରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ କର୍ମ କରିକିରି
ପୁଣି ତାକୁ ଶେଷରେ ପତନ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଜେଲ ଯିବ, ମାଡ ଖାଇବ, ସବୁ କିଛି ହବ। ବୁଝିଲା, ଚାକିରି ବି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହି ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ପୁଣି ଜୀବନ ଅଛି ବା ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏକଥା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନ ଏଠି ଶେଷ ହଉନାହିଁ, ଏ କଥା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଜନ୍ମ ହିଁ ଆମର ହଉଛି ଶେଷ ଜନ୍ମ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିବା, ଯାହା କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା, ଏଇଠି ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଯଦିଓ ପର ଜନ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବା ଜନ୍ମ ହବା, ସେ କଣ ହବା କିଏ ଦେଖିଛି, ସେ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଏଇଆ, ଯେ କିଏ ଦେଖିଛି ପର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମଣିଷ ହବା କି ବାଘ ହବା କି ଗୋଟେ ସାପ ହବା କି ନେଉଳ ହବା, କିଏ ଜାଣେ ଏ କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଜନ୍ମଟାକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିତେଇବାକୁ ହେବ, ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦବା, ସେଇ କଥା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଯୋଜନା ବା କାମନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନଥାଏ, ଯୋଜନାର ଅନ୍ତ ନଥାଏ କି କାମନାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେଣି ଯେ ଇଏ ଆଉ ଦିନେ ଦି ଦିନର ଅତିଥି, ଡାକ୍ତର ଏକଥା କହିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମତେ ମୋ ବୟସଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ 2 ବର୍ଷ ବଢେଇ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସନ୍ତା, ଏଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେନି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ବଢେଇ ଦେଇପାରିବେନି? କେଡେ ମୂର୍ଖ ଏମାନେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କଳନା କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ହେତୁ ପରିଣାମ ହଉଛି ଏଇଟା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହବ, ତାକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ତୁ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦଉ? ସିଏ କଣ ମୃତ୍ୟୁର ଈଶ୍ୱର? ଡାକ୍ତର କଣ ମୃତ୍ୟୁର ଈଶ୍ୱର? ତତେ ସେ ଅଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ କରିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ 2 ଦିନ ପରେ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ତ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତାକୁ କିଏ କରିବ? ଏଗୁଡା ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମନାର ଅନ୍ତ ଘଟୁନି। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଭଳି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚେତନା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ଆମେ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ତାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସବୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିଲେ ଅନାତ୍ମା, ଆତ୍ମହୀନତା, ଆତ୍ମାହୀନତା, ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ କେମିତି ମାନେ? ସୃଷ୍ଟିର ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମାନେ ନାହିଁ ସେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ମାନିବେ? ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ କାହାରିକି ଏମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ମୁଁ ପଢି ପଢ। ଇଦಂ
इदम् अद्य मया लब्धम् इ- इ- अ- इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथम् इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ଆଉ ଆଗ ପଢି ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବି। ହଁ ଥାଉ, ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଢିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢିବେ ଏ ଯୋଉ ଅନୁବାଦର 3 ଧାଡି ପଢିବେ, ଆଜ୍ଞା। ବୃଦ୍ଧି ଅ- ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ। ଅସୁର ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଆଜି ମୋର ଏତେ ଧନ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଅଧିକ ପାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ସେଇ 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 ତାକୁ ସେତିକି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଁ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଠିକ ତ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ହଉଛି ଏ ଶ୍ଳୋକର ଅନୁବାଦ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା ଅନୁବାଦରେ? ନା ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଆଜି ମୋର ଏତେ ଧନ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଅଧିକ ପାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏତେ ଅଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ମଣିଷର ତ ଅନନ୍ତ କାମନା, ଆମେ ପଢିଲେ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାମନା କରନ୍ତି, ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଏତିକି ଧନ ଅଛି, କାଲିକି ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ପଇସା ଲଗେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି, ତ ତାର ଆଜିର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି, ସପୋଜ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି ଆଜି ଧର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବ କଣ? ତ ଆଜି 6 ଲକ୍ଷ ଅଛି ମାନେ କାଲିକି ସେ ଆହୁରି 50,000 କି ଲକ୍ଷେ ଆହୁରି ବଢିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏ ସେୟାର ମାର୍କେଟଟା ଆଜି ସିନା ଉଠିଯାଇଛି, କାଲି ଯଦି ମାର୍କେଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ଯୋଉ 6 ଲକ୍ଷ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ସେ ସପୋଜ ହେଇଯିବ 4.5 ଲକ୍ଷ, କଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି? ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, କଳା ବଜାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଧନ ସଞ୍ଚୟଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଆଜି ଏତିକି ଅଛି, କାଲି ମୋର ଏଇ ଅନୁସାରେ ଏତିକି ବଢିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ କେବଳ ଯେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯିଏ ଲଗେଇ ତା କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ବେପାର ବି କରୁଛି ସିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଯିଏ ବିଜନେସ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ଚାଷ କାମଟେ କରୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁଛି ସିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଏତିକି ଅଛି, ମାସେ ପରେ ଏତିକି ପୁଣି ବଢିକିରି ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। असौ मया हतः शत्रुहन्यस्य चापरानपि ईश्वर अहं भोगी सिद्ध बलवान् सुखी। ପଢନ୍ତୁ, ସିଏ ଯୋଉଠି ଛାଡିଲେ ଆତ୍ମଭିଜନ ବାନସି ନା ନା ପୌନସ୍ତୁ ନା 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 ନା, ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଶ୍ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁନି, ତାର ଅନୁବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଭୋଗୀ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ବଳବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ। ସୁଖୀ। ମୁଁ ବାସ୍ ମୋର ବାସ୍ 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 ବାସ୍, ସେତିକି। ଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ, ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ହଉଛି ଏତିକି। ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଭୋଗୀ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ ବଳବାନ ଏବଂ ମୁଁ ସୁଖୀ।
ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆଗରୁ ସବୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭେଲିଆନ ସେ ତାର କଣ କରୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକିରି ସବୁ ରଖିଥିବ। କଳା ବଜାରୀ କରୁଥିବ, ଡ୍ରଗ୍ସ କଳା ବଜାରୀ କରୁଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁକ କଳା ବଜାର କରୁଥିବ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଜାଲ ନୋଟ ତିଆରି କରିକି ଚାରିଆଡେ ବାଣ୍ଟୁଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଡନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଡନ୍ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ନିଜର ଶକ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଡନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ତ ଡନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଡନ୍ ଅଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଇଲାକାକୁ ତୁ ଆସିବୁନି, ମୁଁ ତୋ ଇଲାକାକୁ ଯିବିନି। ଯଦି ତୋ ଇଲାକାକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ତାହେଲେ ତୋ ଲୋକମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ବୁଝିଲା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କର, ଇଲାକା ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କଣ ନା ଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବଢିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉ 3-4ଟା ଡନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ବମ୍ବେର ପୁରାପୁରି ରାଜା ପାଲଟି, ବମ୍ବେର ରାଜା ହେଇ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନିହତ କରିଦେଇଛି ସେଠୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି। ତେଣୁ କାରଣ କଣ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଏ ସମସ୍ତର ଈଶ୍ୱର ବା ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା, ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଭୋଗୀ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ ହଉଛି ବଳବାନ ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ସୁଖୀ। ଏକମାତ୍ର ସୁଖୀ ହଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଲାମ। ବୁଝିଲା, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ଏଇଭଳି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଭାରି ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ଭୋଗ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ, ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ଭୋଗ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତ ଅଲଗା କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସଦୃଶ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯୋଉ ଧନ, ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା କିଛି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଧର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବୋଲିକି ବିବେଚନା ହୁଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅଟେ। ଏକଥା ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛୁ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଚାର ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ହିସାବକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସଦୃଶ ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଧନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ମୋ ଜେଜେବାପା ବାପା ମତେ ଏତିକି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ଏ କଥା। ମୋ ବାପା ମା ବା ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେବାପା ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଆକୁ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିନାହିଁ ନା। ସେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିନି, ମୋ ବାପା ମା କିମ୍ବା ବାପା ଜେଜେବାପା ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଧନର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଅସଦ୍ ଉପଯୋଗ ସବୁ କରନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଳରୁ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଯାଏ, ସବୁ ପଳେଇଯାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଣ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମତେ ଅକସ୍ମାତ ମିଳିଛି, ଅକସ୍ମାତ ମିଳିଛି, ମତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଏଇ କଥା ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବଢିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବଢିଯିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ପରିବାରରେ କଳହ, ସମାଜରେ କଳହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଶେଷରେ ସଂଘର୍ଷ, ଯୁଦ୍ଧ, ପରିଣତି, ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आढ़्यो भी जनवान अस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया जक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ମୋ ପରି କେହି ବଳବାନ ଓ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି, ମୁଁ ଦାନ କରିବି ଏବଂ ଏହିପରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏହିପରି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण। तो ସେଇ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ଶ୍ଲୋକ ରେ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ସେ ଆଦାନୀ ହଉ କି ଅମ୍ବାନୀ ହଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ସେମାନେ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ହବ ନା ମୁଁ ମହାନ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ, ଯେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ବିରାଟ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବଳବାନ ବା ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବି, ଦାନ କରିବି ଏବଂ ଏହିପରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗର୍ବ, ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ତମେ ଯଦି ଏଇ ଯଜ୍ଞ କରିବ କାଲି ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଯାଇକିରି ବାସ କରିବ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଧନ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେ ଯଜ୍ଞ କରିଦେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲେ ଯାଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଏବଂ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଏଇଭଳି ସବୁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ବଳି କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମହାରାଜ ବଳି। ତ ବଳି ତା ଜୀବନ ସାରା କଣ କଲା, ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନକୁ ଦଖଲ କରା ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେ ମାଗିଲା ତାକୁ ସେତେ ଦାନ କଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା ମାଗିଲା ତାକୁ ସେ ଦାନ କଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ଯେହେତୁ ଅସୁର ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ନା ଶେଷରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ବାମନ ରୂପରେ ତା ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ହରଣ କରିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ବଳି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଦାନ୍ୟତା ଥିଲା କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଚରଣ ସେ କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ସିଏ ମାନେ ହରେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହରେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଉନ୍ନୀତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଏ ସେ ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମାନେ ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଅସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିନିମୟରେ ସେ ଏକା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖରେ ବାସ କରିବ ଏବଂ ସେଭଳି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଭାବେ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଧନ ଅଛି,
ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ବିଚାର କରେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ନିଜକୁ ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକିରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜଣେ ବିଚାର କରିବ, କେବଳ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥାଉ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ପରିଗଣିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନିଷ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ମତେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦବ। ସେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିପାରେନି। ବୁଝିଲା? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଏ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟର, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ସେମିତି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କର। ତମେ ଭଗବାନକୁ ବାହାରେ କାହିଁ ଖୋଜୁଛ? ବାହାରେ କୋଉଠି କେହି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିମାନ ହବ, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ତୁମର ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ବୁଝିଲା? ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ଅଧିକ ଧନୀ ନାହାନ୍ତି, କି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ଧନୀ ବୋଲିକି ବିଚାର କରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରେ। ଏମିତିକି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଦେବଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ପଇସା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି ରାବଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ତ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଥିଲା। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିଶୁଣି ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ନିଶୁଣି ବାନ୍ଧିଦବ, ଗୋଟେ ସିଢି ତିଆରି କରିଦବ, ତା ଦେହରେ ଚଢିକି ସବୁ ତାର ପ୍ରଜା ମାନେ ଯାଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚେଇଯିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ରାବଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷରେ ପରିଣତି କଣ ହେଲା? ସେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଜଳି ପୋଡିକିରି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତା ନିଶୁଣି ବି ସେଇଠି ରହିଗଲା, ତାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହୁଏ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୋହଜାଲ ସଦୃଶ। ଏ ମୋହଜାଲରେ ଯିଏ ଥରେ ପଡିଗଲା, ସେ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଲରେ ମାଛ ପଡିଗଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରେନି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ଏଭଳି ମୋହଜାଲରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷରେ ପରିଣତି ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବା ପତନ। ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ଲୋକ 16। ହରେ କୃଷ୍ଣ। 16 ନୁହେଁ, 17। ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମୋହଜାଲ ସମାବୃତା ପ୍ରସକ୍ତା କାମଭୋଗେଷୁ ପତନ୍ତି ନରେକ ଔଷଧି। ଅନୁବାଦ। ଏହିପରି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ମୋହଜାଲ ଦ୍ୱାରା ସମାବୃତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଖୁବ ମାତିଯାଏ ଏବଂ ନର୍କରେ ପତିତ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ବୋଧେ ପଢିଲେ ପା ଆମେ ଏଇନା ଯେ ଶ୍ଲୋକ 16 ବା ଶ୍ଲୋକ 16 ପ୍ରଭୁ। ସବୁ 15ଟା ପଢିଥିଲେ। 15 ପଢିଥିଲି ନା? ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ 16ରୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା। 16କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ପଢିବି। 16 ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ହଁ। 17 ହୁଁ। ମାତାଜୀ ଜଣେ 17 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ସ୍ତବ୍ଧା ଧନମାନ ମନାଦିତାଃ ଯଜନ୍ତେ ନାମ ଯଜ୍ଞସ୍ତେ ଦମ୍ଭ ନାବିଧି ପୂର୍ବକମ୍। ଅନୁବାଦ। ସେମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତ ଏବଂ ଅବିବେକିତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏବଂ ଧନ ଓ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ମାନରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନ ଓ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସରଣ
ନ କରି ବେଳେ ବେଳେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କେବେ କହିଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଯଜ୍ଞରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶେଷ କରିଦିଏ। କାରଣ ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହା ହଉଛି କଣ ନା ସେମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ଏବଂ ଅବିବେକିତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏବଂ ଧନ ଓ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ମାନରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ଓ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସରଣ ନ କରିକି ବେଳେ ବେଳେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। କାରଣ ମନ ରହିଲା କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କାରଣ ସେ ମତେ କହିଦେଇ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ସେ ଆପଣାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଗୁଡା ବି ସବୁ ଅବିଧି ପୂର୍ବକ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଲି କହିବେ ତୁ ଘିଅ ଢାଳ, ତତେ ଦେଇ ଦଉଛି ଏତିକି ଘିଅ, ତୁ ଖାଲି ଢାଳି ଚାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଦେଖିଲା ଆ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତେଣୁ ଖାଲି ମିଛରେ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା କହିକିରି ଖାଲି ଢାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସତରେ କଣ ଯଜ୍ଞ ହବ ନା ସତରେ କଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ରହିଲା ଏଇଆ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ନିଦର୍ଶନ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେମାନେ ମାଲିକ, ଶକ୍ତିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯେହେତୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଯଜ୍ଞଟା କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବି, ସେଇଭଳିଆ ଯଜ୍ଞ ହବା ଦରକାର। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକଟା ତ କୋଉଠି ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ କି ବମ୍ବେରେ ନୁହେଁ। ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ମତେ ମିଳିଯିବ ଭଲ ଘର, ସେଠି ଯାଇ ମୁଁ ରହିବି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିକି ଯଦି କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖେଇବା। ଯୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମତଗର୍ବ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନିଜକୁ ସର୍ବସର୍ବା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ନ ମାନିକି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ବିଧି କଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ କଣ ତା ନାଁଟି, ରାଉରକେଲାର ଏମଏଲଏ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ମରିବାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଯାଇକି ନବ ଦାସ ପ୍ରଭୁ। ବା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ କଣ କରିଥିଲା ନା ମରିବାର କେଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇକିରି ଶନି ସିଗ୍ମାପୁରରେ ଯାଇକିରି ସୁନା ଯାଇକିରି ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲା। କାରଣ ତାକୁ କିଏ କହିଦେଲା ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକିରି ଦାନ କରିକି ଆସିବୁ ମନ୍ଦିରରେ, ତାହେଲେ ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଦଶା ଗୁଡା ସବୁ ଆଗକୁ ଅଛି ସେ ଦଶା ଗୁଡା ତୋର କଟିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ତ ଧନ ଅଛି, ତେଣୁ ଧରଲା ସୁନା ପୁଳେ ଧରିକି ଚାଲିଗଲା, ସେଠି ଯାଇ ଦାନ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲା। କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁ ତ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି। ପାରିଲା କି? ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହବାରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ତାକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ବାଟେ ହେଲେ ଆସିକିରି ତୁମକୁ ଶେଷ କରିବେ। ତମେ ସୁନା ଦାନ କରବା, ରୂପା ଦାନ କରିବି, ମୋତି ଦାନ କରିକି ମାଣିକ୍ୟ ଦାନ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପରିଣତି ହଉଛି ସେଇଟା। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସେମାନେ ମତ ଗର୍ବ ହେଇକିରି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ ଗର୍ବୀ ଅଟନ୍ତି। କିଛି ଧନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାୟା ମୋହିତ ହେଇକିରି ସେମାନେ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧନ ତ ଅଛି ନା, ଭୟ କରିବାର କଣ ଅଛି? ନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସୁନା, ମୁଁ ଯାଇ କେମିତି ଦାନ ଦେବି, ସେ କଥା ଆମର ଚିନ୍ତା ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏଭଳି ରାକ୍ଷସ ଗଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ପରିଚିତ, ସଂସ୍କାରକ ରୂପେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ସାରଥୀ ବାବା ଯେମିତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା, ଏମିତିକି ଯାଇକିରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଶେଷରେ ପରିଣାମ ହେଲା କଣ? ଜେଲ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ସଂସ୍କାରକ। ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି, ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମାନେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆତ୍ମା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ତ ନଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ 10-20ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଘୋଷିତ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକିରି ନାଚିଲେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅଲଗା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଆଉ ମାର୍ଗ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଯୋଉ ମାର୍ଗ, ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇବେ କୋଉଠୁ? ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତ ସେ ବୁଝେଇବେ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନା ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି, ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅବିଧି ପୂର୍ବକ। ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଏମାନେ କରନ୍ତି ଅବିଧି ପୂର୍ବକ। ଏମାନେ ଦାନ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି, ଦାନ ବି ଅବିଧି ପୂର୍ବକ, କାରଣ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଯୋଉ ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ବି ଅବିଧି ପୂର୍ବକ। ସବୁ ଅବିଧି, ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଘୋଷିତ ଯୋଉ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଖାଲି ଏମିତି ବି ଅନେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ନିଜକୁ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଦିଦିଟା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ଖାଲି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ସେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନେକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିକି ତାର ନୀତି ନିୟମ ତପ ଏସବୁ ଆଚରଣକୁ ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ଜିନିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବିଧି ପୂର୍ବକମ୍। ଇଏ ଅସୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 17ଟା ଶ୍ଲୋକ, 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଭଗବାନ ସେଇ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜି ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଶ୍ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, 17ରୁ 24, 7ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଶେଷ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା।
हरे कृष्ण। यार किसी प्रश्न नहीं। चल जीवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सकल चतुर्भुज कृपा सिंधुभ्य पतितनंग पावन राम कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे धन्यवाद। कृष्ण बहुत राम प्रणाम है। हरे हरे। भागवत प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम।